ऑन एयर देख रहे हो। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। अज प्रधानमंत्री दे नाल भाजपा के दो आगुआं की मीटिंग हुंदी है, हरजीत सिंह गरेवाल, सुरजीत कुमार जैनी। मीटिंग तो पहला हालांकि वो कहते हैं कि असी तो किसानों नूं इह दस्सण चले हाँ कि प्रधानमंत्री की ऑनलाइन असी जो इनविटेशन पाया मिलने वास्ते ते वो मिल गए, मुलाकात होगी। तो बाहर आउंदे आ जदों मीटिंग तो वो रिपील करन नूं लैके जां कानून रद्द करन दी गल नहीं करते। वो कहते हैं कि इस बारे असी कोई चर्चा नहीं की, और चर्चा होवे किहदे नाल, आगू एक होवे तां करिए, 40-40 बंदियां दी तां कैबिनेट हुंदी है। इस दे उत्ते हुण सियासत भी गरमाउंदी है, क्योंकि एक पासे जिथे किसान बैठे है उत्थे कांग्रेस पार्टी दे नुमाइंदे जिहड़े ने सांसद रवनीत बिट्टू होण, बाकी सांसद होण, वो जंतर मंतर ते बैठे। असीं इस वेले जंतर मंतर ते मौजूद हाँ, रात दा समय। रवनीत बिट्टू साडे नाल ने। स्वागत है जी ऑन एयर ते तुहाडा। मक्कड़ साहब, पहलां तां जो तुसीं मकाम हासिल कीता पिछले दिनां 'ਚ किसानां नाल मजदूरां नाल खड़ के, क्योंकि आपां एक शहर तो आउने आ, तुहानूं बहुत इस गल दी ਵਧਾਈ, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो कम चकता सी, सौदा करता सी। जे तुसीं लोग ना हुंदे, मैं समझदा ये एजीटेशन अद्धा रह जांदा। पर असीं आ थोड़ी वेट कर रहे सी, पाड़ा साहब गुरदासपुर तो, ते मैं पर अज मैं तुहानूं सच्ची गल दस्सां, एक प्रधानमंत्री नाल मिलना, ये दोनों जिहड़े मैं समझदा सब तो मैं कहना नॉन सीरीयस न्यूसेंस क्रिएट करने वाले, पता नहीं ये किहड़ी, मैं समझदा अपने पंजाब दे तां ये लगदे नहीं। ये पता नहीं किहड़ी प्रजाति चों आ दोनों जाने। एक तां सरदार पग बन्नदा जरूर, पर मैनूं तां लगदा ये बेवकूफां दा सरदार आ। इस सरदारां वाली च गल कोई नहीं गी। ते वो दूजे ने, उन्हां बारे मैं कहना ही की आ, वो तां बेचारे मैनूं नॉर्मल स्थिति च वो लगदे ही नहीं गे। की वो बोलदे आ, की उन्हां दी बॉडी लैंगुएज आ। अज पता की कहंदे सी, तुसीं चैनलों ते चलाई जा रहे हो, अज जा रहे ने सानूं, मैं तां पहिलां ऑन रिकॉर्ड किया बई ये बंदे प्रधानमंत्री दे किसे पीएन पूएन नूं जां उत्थे जाके बह के मिल के आ जाणगे, एक फोटो फाटो इन्हां दी करा लैणगे। गल्लां पता की सुणीआं हुण, कहंदे जी असीं तां बहुत पुराने दोस्त हां, साथी हां, पुराणियां गल्लां पिंडां दियां, कच्चियां सड़कां दियां। ਉਹ देखो थोड़े फिटे मूँह, इत्थे लोग मर गए रोज, 60 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਟੱਪ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 8 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਮਾ ਏ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਆ ਜਾਂਦਾ, 44 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 40-41 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਦੋ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 40-41, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਦੱਸੋ ਇਹ 40-41 ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਦੇ 5 ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ 41 ਹੋਣ ਚਾਹੇ 1 ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਚਾਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਭਾਈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੱਟਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਉਹ ਦਿਨ, 31 ਦਾ ਸੀ, 11 ਤੇ ਅੱਜ 6 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, 17 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਮਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਮਪੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਨਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਨ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹੋ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੀਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਧਣਮ ਮੰਦਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਰਿਹਾ, ਦੀਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਨੌਜਵਾਨ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 104 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 47 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਆਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਆ ਕੇ ਬਸ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਾਲ ਆ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਦਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਚ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਠੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੋਏ, ਲਿਆ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਈ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਨੇ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 40 ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਡਾਨੀ ਮਾਨੀ ਦਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਕੁਛ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੌਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰਜੂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੂਨ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 100% ਚੀਜ਼, ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਟੁੱਟਣੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਗਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 30 ਤੇ 40 ਕਰੋੜ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਆ? 130 ਕਰੋੜ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਆ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਦਾ, ਜੇ ਆਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਮਾਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲ ਮਗਰ ਉਹ ਨੇ, ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? 2003 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾਡੋਵਾਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਆਈ, ਪੈਪਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 9000 ਜਦੋਂ 2009 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ,
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਮਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੋਂ 25% ਸੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਪਰ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ 400 ਬੰਦਾ, ਮੂਹਰੇ 50-60 ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਟਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੜੇ ਚੋਂ ਨਿੰਗਦਾ, ਜੇ ਕੜੇ ਚੋਂ ਨਿੰਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਿਪਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ MSP ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਰਕ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹ MSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ, MSP ਖਤਮ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ 56 ਇੰਚ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ 20%, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ RTI ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ 80% ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ 90% ਅਮੀਰ ਨੂੰ, 10% ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਆ, 2000 ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਲੀਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਦੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। 30 ਦਿਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਣ ਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਇੰਨੇ। ਜੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੀ। ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? 30 ਤੋਂ 40 MP ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਆਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਛਵੀ ਬਚੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ CSF, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ CRP ਦੇ ਦੋਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭੱਜਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਭੱਜਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਫੌਜੀ ਉੱਥੋਂ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ 61 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਓ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲੋ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਆ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲਿਆਉਣ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਅਲੱਗ ਕਾਹਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਰੁਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ 4 ਉਰੇ ਝੁੱਗੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ, ਆ ਕੁੱਲੀ ਲਾਈ ਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SSP ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ? ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੋਹਾ ਨਾ ਸਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਓ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 20 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ 307 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 307 ਦੇ ਵੀ 20 ਵਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਘੇਰੋ, ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਵੜਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰ ਸਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਹੋ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਫਿਰ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 61 ਬਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ 302 ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਾਉਣ। ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ 61 ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੌਣ ਦਊ? 61 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ 307 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 302 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਬੀੜਾ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਬੇੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਪਾਸਿਓਂ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਆ ਘੇਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 6 ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 40 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 40 ਤੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘੁਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਇਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੈਂਟੇ,
ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਆਸਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਆ, ਨਾ ਆਸਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। 0/0 ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੂ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 10 ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, 15 ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੰਸਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਦਿੱਲੀ।